آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے لیے عالمی تخلیقی صلاحیت کی قیادت کرنے کا یہ موزوں لمحہ ہے۔ وزیر اعظم نے ممبئی میں پہلی عالمی آڈیو ویژول تفریحی سربراہ کانفرنس ویوز کا افتتاح کیا۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ ویوز محض ایک مخفف نہیں بلکہ ثقافت، تخلیق اور عالمی رابطے کی ایک لہر ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے فون پر پہلگام دہشت گردانہ حملے کے معاملے پر بات کی اور اس کے لیے ذمہ دار عناصر کو قانون کی گرفت میں لیے جانے کا عہد کیا۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر لگاتار 7ویں دن جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور بھارت نے اس کا معقول انداز سے جواب دیا۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ ذات پر مبنی مردم شماری سے سماجی انصاف کے تئیں این ڈی اے سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ممبئی میں جیو ورلڈ کنونشن سینٹر میں پہلی عالمی آڈیو ویژول تفریحی سربراہ کانفرنس ویوز 2025 کا افتتاح کیا۔ Waves, World Audiovisual and Entertainment Summit. Waves, connecting creators, connecting countries. Waves. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ویوز محض ایک مخفف نہیں بلکہ یہ ثقافت، تخلیق اور عالمی سطح پر رابطے کی ویو یعنی ایک لہر ہے۔ ویوز یہ صرف ایکرونیم نہیں ہے، یہ واقعی ایک ویو ہے، کلچر کی، کریٹیوٹی کی، یونیورسل کنیکٹ کی۔ ویو ایک ایسا گلوبل پلیٹ فارم ہے جہاں ہر کلاکار، ہر یوا ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ کریٹو ورلڈ کے ساتھ جڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا عالمی پلیٹ فارم ہے جس سے فنکاروں اور تخلیق کاروں کے نئے خیالات کو بڑھاوا ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ویوز عالمی سطح پر توجہ راغب کر رہا ہے کیونکہ 100 سے زیادہ ملکوں کے فنکار، اختراعی کام کرنے والے، سرمایہ کار اور پالیسی ساز یکجا ہوئے ہیں۔ جناب مودی نے ویوز بازار پہل کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اختراع کاروں اور تخلیق کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ویوز سربراہ کانفرنس سے عالمی پلیٹ فارم پر بھارت کی تخلیقی قوت اجاگر ہوئی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت فلموں کی تیاری، ڈیجیٹل کنٹینٹ، گیمنگ، فیشن، موسیقی اور براہ راست پروگراموں کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ملک تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی سمت گامزن ہے۔ آج بھارت دنیا کی 3rd لارجسٹ اکانومی بننے کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج بھارت گلوبل فنٹیک ایڈاپشن ریٹ میں نمبر 1 ہے۔ دنیا کا تیسرے سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بھارت میں ہے۔ وکست بھارت کی ہماری جرنی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ بھارت بلین پلس آبادی کے ساتھ ساتھ بلین پلس اسٹوریز کا بھی دیش ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ویوز سمٹ سے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے۔ آج ممبئی میں جیو ورلڈ کنونشن سینٹر میں پہلی عالمی آڈیو ویژول تفریحی سربراہ کانفرنس ویوز کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ اس سربراہ کانفرنس سے تخلیق کاروں کو ایک عالمی پلیٹ فارم دستیاب ہوگا اور انہیں نئی ٹیکنالوجی سے روشناس ہونے کا موقع ملے گا۔ Waves is meant to offer a platform for creators from around the world. It will provide exposure to new technologies. It will connect creators with investors, producers and buyers. This will create new economic opportunities. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا کہ بھارت میڈیا اور تفریحی شعبے میں دنیا میں قائدانہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تفریحی شعبے کی معیشت بھارت اور مہاراشٹر کے لیے ترقی کا ایک نیا انجن ہے۔ The entertainment economy is the new development engine for Maharashtra and India. Today, any commodity and its culture is the most significant export of any nation
in the digital era. Maharashtra stands proudly at the forefront of this revolution. As the birthplace of Indian cinema, our state is shaping the future of global storytelling. वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर आज शाम केरला पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी भारत की पहली सेमी ऑटोमेटेड बंदरगाह विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट का रस्मी तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आज दुनिया भर में मेहनत कशों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन कारकुनों की दीन को तालीम करने और उनके हुकूक को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसे यौम मई या कारकुनों के आलमी दिन के तौर पर भी जाना जाता है। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क के सभी कारकुनों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि जो कारकुन एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने के अज़्म के साथ दिन रात काम करते हैं, वो अपनी मेहनत और लगन से लोगों की जिंदगी सहल बना रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से फोन पर बात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा ने कहा कि इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर बात की। जनाब जयशंकर ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के लिए जिम्मेदार अनासिर, इसकी पुष्टपनाही करने वालों और साजिश रचने वालों को कानून की गिरफ्त में लिए जाने पर जोर दिया। भारतीय फौज ने कल रात जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से छोटे हथियारों से की गई फायरिंग का मौसर अंदाज से जवाब दिया। महकमा दिफा के जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर सेक्टर में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में बिलाजवाज फायरिंग की। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी हैं। ये पाबंदी इस महीने की 23 तारीख तक जारी रहेगी। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि भारतीय फिजाई हुदूद पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तैयारों, पाकिस्तानी एयरलाइंसेस के तहत चलने वाले, मिल्कियत वाले या लीज पर दिए गए तैयारों के लिए दस्तयाब नहीं होगी, जिसमें फौजी तैयारे भी शामिल हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के फैसले से एनडीए हुकूमत के समाजी इंसाफ के अज़्म की अक्कासी होती है। आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं किया गया है, बल्कि इससे हुकूमत के हर पहलू पर गौर खौज करने के तरीक़ाकार का इजहार होता है। जातिगत जनगणना की फैसला सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाई है। एकाएक निर्णय नहीं था। सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ सुविधा वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। जनाब प्रधान ने इस बात पर भी जोर दिया कि समाजी इंसाफ के बीजेपी के अज़्म के लिए उसे कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज महाराष्ट्र और गुजरात का यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन दोनों रियासतों के लोगों को मुबारकबाद दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एक बार फिर सबकी निगाहें 14 साला खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्होंने गुज़श्ता मैच में सिर्फ 35 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर क्रिकेट शायकीन को हैरत में डाल दिया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए आलमी तख्लीकी सलाहियत की क़यादत करने का ये मौजू लम्हा है। वजीर आजम ने मुंबई में पहली आलमी ऑडियो विजुअल तफरीही सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स का इफ्तिताह किया। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि वेव्स महज एक मुखफ़फ़ नहीं, बल्कि सकाफत, तख्लीक और आलमी राब्ते की एक लहर है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से फोन पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले पर बात की और इसके लिए जिम्मेदार अनासिर को कानून की गिरफ्त में लिए जाने का अहद किया। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जात पर मबनी मरदमशुमारी से समाजी इंसाफ के तई एनडीए सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।